હાર્ટની બીમારી વધતી જાય છે, લોકોને હવે ચાલવામાં તકલીફ થાય છે, યોગા ના કરતા હોય એટલે મુસીબત, હવે ઢીચણનો ઓપરેશન કરાવતા હોય એના ભાવ ઘટાડી દીધા, સ્ટેન્ટના હાર્ટની અંદર સ્ટેન્ટ મૂકતા હોય એના ભાવ ઘટાડી દીધા, એના કારણે પણ મધ્યમ વર્ગના હજારો કરોડ રૂપિયા આજે જે લાખો રૂપિયાના બિલ બનતા હતા એ હજારો રૂપિયાના બિલની અંદર હાર્ટની ટ્રીટમેન્ટ થવા માંડી, એના नी ટ્રાન્સપ્લાન્ટની ટ્રીટમેન્ટ થવા માંડી। ભાઈઓ બહેનો, ભ્રષ્ટાચારમાં કરોડો રૂપિયા આપણે ડાયરેક્ટ બેંક ટ્રાન્સફર કર્યો, सीधा पैसा पहुंचाड्या। एक प्रधानमंत्री एवा था, एम कहता था कि 1 रुपया मोकले तो 15 पैसा पहुंचे छे। आ एवो प्रधानमंत्री छे, 1 रुपया मोकले तो 100 पैसा पहुंचे, 100 पैसा पहुंचे, वच्चे कोई हाथ ज ना अड़ी सके। भाईओ बहनों, हूँ गई काले सुप्रीम कोर्ट की अंदर एक भाषण करतो, संविधान दिवस हतुं, पण स्वाभाविक मारा दिल में कईक तोफान उपड्युं हतुं, त्यां हूँ थोड़ू बोल्यो। पण आजे अहींया गुजरातनी धरती पर आव्यो छुं त्यारे जरूर मने थाय छे के एक बात मन मूकीने करूं अने અહીંથી પૂરા દેશને કહેવા માંગુ છું। ભલે મારો કાર્યક્રમ આજે અહીંયા ખેડામાં છે, સરદાર સાહેબની ગાંધીજીની કર્મભૂમિમાં છે, હું આખા દેશને કહેવા માંગુ છું। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे 14 साल पहले देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की तस्वीरें भी याद आ रही है। मुंबई पाकिस्तान से आए जिन आतंकवादियों ने हमला किया था वो इस समय भी चल रहा था। कल देश और दुनिया ने 26 नवंबर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। साथियों, मुंबई में जो हुआ वो आतंकी पराकाष्ठा थी, लेकिन हमारा गुजरात भी लंबे समय तक आतंक के निशाने पर रहा है। सूरत हो, अहमदाबाद हो, इन शहरों में सीरियल बम धमाकों में बहुत से गुजरात के मेरे भाई बहन मारे। कुछ महीने पहले अहमदाबाद कोर्ट ने इन गुनहगारों को गंभीर सजा दी है। गुजरात चाहता था कि आतंक का ये खेल खत्म होना चाहिए। भाजपा सरकार ने यहां गुजरात में आतंक के स्लीपर सेल पर बड़ी बारीक कार्रवाई की। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। परिणाम हुआ कि आतंकियों के हौसले बढ़ते गए। देश के हर बड़े शहर में आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं,
उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू है, अपीजमेंट तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए, इसलिए भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल, उनके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, जब कोर्ट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उन्हीं से मिले हुए लोग आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे दलों से गुजरात को, देश को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, 2014 में आपके एक वोट ने, आपके वोट की ताकत देखिए, आपके एक वोट ने आतंकवाद कुचलने में हमारी बहुत मदद की है। भारत के शहरों में तो छोड़िए, अब सीमा पर भी आतंक फैलाने से पहले आतंकियों के आकाओं को 100 बार सोचना पड़ता है। अब भारत आतंकियों के घर घुसकर उन्हें खत्म करता है, लेकिन या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंकवाद को हल्के में लिया, वो आतंक के चंगुल में फंस गया। आतंक की विचारधारा गई नहीं है, कांग्रेस की राजनीति भी नहीं ली है, और कांग्रेस के सिक्कर के छोटे छोटे नए नए दल भी वोट बैंक की राजनीति के अंदर उलझ गए हैं। वोट बैंक की राजनीति जब तक रहेगी, तब तक आतंक का खतरा बना रहेगा। ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है, जो आतंक पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। हमें गुजरात को आतंक के खेल खेलने वालों से हमेशा बचा के रखना है। रखना है कि नहीं रखना है? रखना है कि नहीं रखना है? गुजरात की जिस पीढ़ी ने कर्फ्यू तक नहीं देखा, 20-25 साल के नौजवानों ने कर्फ्यू नहीं देखा है, जिन नौजवानों ने कर्फ्यू तक नहीं देखा है, मुझे उनको भी बम धमाकों से बचाना है। और ये काम कौन कर सकता है भाइयों? ये काम कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। भाइयों बहनों, આ લાંબી લડાઈ છે અને એના માટે એક મજબૂત સરકાર અને તમારા જેવાનો મજબૂત સાથ યા દેશને બહુ જરૂરી છે ભાઈઓ। આજે ગામડામાં સમૃદ્ધિ આવે એના માટે અમારો ખેડા જિલ્લો ગયા 20 વર્ષમાં એ રીતે પ્રગતિના નવા વાવણી, ડેરી સેક્ટર હોય, હજારો કરોડ રૂપિયાનો કારોબાર પશુપાલકોના હાથમાં, ડબલ એન્જિન સરકારે હવે આ પશુપાલન કામ ઉપાડ્યું છે। કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડનો લાભ હવે પશુપાલક એના માટેની યોજના બનાવી છે, જેના કારણે
ઓછા હવે આજે બેંકમાંથી પૈસા લઈને પશુપાલનના ધંધાનો વિસ્તાર કરી શકે. પશુઓના ટીકાકરણ માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી કામ ચાલી રહ્યું છે. હજારો કરોડ રૂપિયા ખર્ચીને દરેક પશુના ટીકાકરણની ચિંતા છે. અને જેમ આપણું આધાર કાર્ડ કાઢ્યું છે ને એમ પશુનો પણ એક અલગ અલગ આઈડેન્ટિટી કાર્ડ કાઢી રહ્યા છીએ આપણે. પહેલી વાર પશુઓમાં સારી નસ્લ ઉપર આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. રાષ્ટ્રીય ગોકુલ મિશન એના માટે કામ કર્યું છે. અમારી પ્રાથમિકતા છે નાના કિસાનો, આપણો ખેડા જિલ્લો, બધા કિસાનો, આપણો ગુજરાત, આખો દેશ આખો 85% ખેડૂતો નાના છે. 1 એકર 2 એકર 1 એકર 2 એકર જમીનના ટુકડા. આજે એમને પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિથી વર્ષમાં 3 વાર સીધા પૈસા એમના બેંકમાં જાય છે. અને 3 લાખથી વધારે કિસાનોને ખેડા જિલ્લામાં 3 લાખથી વધારે ખેડૂતોને 600 કરોડ રૂપિયા કરતા વધારે રકમ એમના ખાતામાં જમા થઈ ચૂકી છે. ભાઈઓ, પહેલી વાર 60 વર્ષથી વધારે ઉંમરવાળા અમારા જે ખેત મજદૂરો છે એના માટે પેન્શનની વ્યવસ્થા અમારી સરકારે કરી છે. પહેલી વાર ભાજપ સરકારોના પ્રયાસથી આવનારા વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ યર એટલે આપણો જે જાડું અનાજ કહીએ ને, મોટું અનાજ, બાજરો ને જુવાર ને રાગી ને આ બધું, એના માટે આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ 2023 મનાવવાનું છે. અને ભારત એનું સૌથી મોટું ઉત્પાદક છે. દુનિયાભરની અંદર આપણી મિલેટ, આ જાડા અનાજની, મોટા અનાજની ઓળખાણ થાય, દુનિયામાં વહેંચે, એનો લાભ નાના કિસાનોને થવાનો છે. ખેતરોમાં બધું પાકતું હોય અને નાના ખેડૂતો આને વેચવાની છે. એટલું નહીં, આપણા ત્યાં આચાર્યજી, અમારા ગવર્નર સાહેબ, એ પ્રાકૃતિક ખેતી માટે બહુ મહેનત કરી રહ્યા છે. અને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ ગુજરાતનો ખેડૂત વળ્યો છે. એના કારણે પણ એના ખર્ચની અંદર ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. વિકસિત ભારત, વિકસિત ગુજરાત, વિકસિત ખેડા, આ સંકલ્પ લઈને ચાલી રહ્યા છીએ. અને આપણે ત્યાં તો દાંડી યાત્રા, બાપુને માર્ગમાં તો જ્યાંથી આઝાદીની અલગ જલાઈ હતી, એ આખા ગૌરવ પથને કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને એનું આખું પુનર્નિર્માણ કરી રહ્યા છે. એના કારણે આ દાંડી હેરિટેજ સર્કિટ છે એનો લાભ 400 કિલોમીટરનો એક નવો રોડ, જે દાંડી નેશનલ હાઈવે તૈયાર થઈ રહ્યો છે. અને એમાં 40 કિલોમીટર એકલા ખેડા જિલ્લામાં જ. ભાઈઓ, આ વિચાર કરો કેટલો લાભ છે. અને એનો લાભ સીધો તમને મળવાનો છે. દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર બની રહ્યો છે. આના કારણે આર્થિક વ્યવસ્થાનો મોટી લાભ થવાની દિશામાં જઈ રહ્યો છે. વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર, એ આપણા દરિયા કિનારે જતા સામાન માટે, વિદેશમાં જતા સામાન માટે મોટા હબ ગુજરાત બનવાના છે. તેજ ગતિથી બંદરગાહ ઉપર આપણા લોકો પહોંચે, જેથી કરીને આર્થિક ભારણ ઘટે, એની કામ થાય છે. ટ્રાન્સપોર્ટેશન, સ્ટોરેજ, કોલ્ડ ચેઇન ઉભા થવાની શક્યતા. ભાઈઓ, કોંગ્રેસ પાસે આવા બધા કામની તમે અપેક્ષા ન કરી શકો. 2007 થી લઈને 2014 સુધી કોંગ્રેસે ફ્રેટ કોરિડોર 1 કિલોમીટર કામ કર્યું હતું. 2007 થી 2014 1 કિલોમીટર. હું કિલોમીટર કરું ને તો વધારે કહેવાય કે ના કહેવાય? ભાઈ, એમણે 7 1 કિલોમીટર કર્યું હતું, હું 10 કરું તો 10 ગણું કહેવાય કે ના કહેવાય? જરા કહો તો ખબર પડે મને. કહેવાય કે ના કહેવાય? આપણે 8 વર્ષમાં 1600 કિલોમીટર કામ કર્યું. ક્યાં 1 કિલોમીટર ને ક્યાં 1600? એમાં તો 180 કિલોમીટર તો આપણા ગુજરાતમાં જ કર્યું જ. પહેલા ડબલ એન્જિનની સરકાર હોય ને એટલે કેટલા તેજીથી કામ કરતી હોય છે, એનું આ ઉદાહરણ છે. ભાઈઓ બહેનો, આપણે એક નવો રેકોર્ડ બનાવવો છે. અને આ નવા રેકોર્ડ બનાવવા માટે ગામડે ગામડે કલમ ખેલાવવું નહીં, પોલિંગ બૂથમાં કમરકાળ ખેલાવવાનો છે. ભાઈઓ બહેનો, એક વાત મારે જરૂર, કારણ કે ખેડા જિલ્લો એટલે મારો મા કાળીનું પૂજા કરનારું ઘર, મા કાળીના ભક્તોની ભૂમિ. આ આપણું પાવાગઢ, આપણું તીર્થક્ષેત્ર, અમારા ખેડા જિલ્લાના, અમારા પછાત સમાજ માટે તો તીર્થક્ષેત્ર. 500 વર્ષ પહેલા
આતતાઈઓએ એ મંદિર ધ્વસ્ત કરી દીધું. 500 વર્ષ સુધી એ મંદિરનું ના શિખર બંધાણું, ના એ મંદિર પર ધજા ફરક્યા નહીં. અને મેં પેલા જયારે વડોદરા કામ કરતો ને પાવાગઢ જતો, મનમાં એક કસક રહેતી કે આ અપમાન ક્યારે દૂર થશે. પછી તમે મને મુખ્યમંત્રી બનાવ્યો એટલે મેં પછી બધું શાંતિથી એક ગૂંચ ઉકેલવાનું ચાલુ કર્યું. કારણ કે એટલો 500 વર્ષનો ગૂંચવાડો હતો, 500 વર્ષનો એક કર્યા. પછી તમે મને દિલ્હી મોકલી દીધો, એટલે મારા પાછળ વળી પાછું કામ ચાલ્યા કર્યું. એમ કરતા કરતા મારે ગૌરવ સાથે કહેવું છે કે માં કાળીનું એક કામ આજે શિખરબંધ બની ગયું અને એના ઉપર વાવટો, સનાતન પરંપરાનો વાવટો ફરકી રહ્યો છે. ભાઈઓ, 500 વર્ષ પછી અપમાન ધોવાનું કામ કર્યું છે. ભાઈઓ, એ આપના આશીર્વાદના કારણે થયું છે. અને આજે તો ત્યાં રોજના 60 થી 70 હજાર યાત્રીઓ જાય છે અને રવિવારે તો 1.5 થી 2 લાખ જાય છે. આ મારો આખો ખેડા જિલ્લો ત્યાં ઉતરી પડે છે. અહીંના અમારા સમાજના બધા લોકો ત્યાં પહોંચી જાય છે. ભાઈઓ બહેનો, સમાજનું ગૌરવ, સમાજની શક્તિ, સમાજનું સામર્થ્ય, એના માટે આપણે વળી રહ્યા છે. ત્યારે આપે માત્ર ભાજપ ચૂંટણી જીતી જવાનો જે બધા સર્વેવાળા કે સટ્ટાવાળા કે એ તો બધું ઠીક છે, કે સારી વાત છે, પણ આપણે તો પોલિંગ બુથ જીતવું છે કે નથી જીતવું? પોલિંગ બુથ જીતવું છે કે નથી જીતવું? તો પહેલો સંકલ્પ પોલિંગ બુથમાં બધું મતદાન કરાવશો. બીજો સંકલ્પ વધુમાં વધુ કમળને મતદાન થશે. લોકતંત્રની મજબૂતી વધુમાં વધુ મતદાન થવું બહુ જરૂરી છે ભાઈઓ. અને આપણે લોકતંત્ર મજબૂત હશે તો આપણે બધા મજબૂત છીએ. તો લોકતંત્રની મજબૂતી માટે વધુમાં વધુ મતદાન અને ભારતના ભલા માટે ભાજપને મતદાન કરીશું. દરેક પોલિંગ બુથમાં કરીશું. હવે મારું એક અંગત કામ કરવાનું છે. કરશો? આ ખેડા જિલ્લાવાળાને તો હું કહી શકું, ભાઈ ઘરનું માણસ છું. કરશો ખરા? જો તમે હજુ ચૂંટણીને અઠવાડિયું બાકી છે, તમારો પ્રવાસ ચાલે છે, ઘરે ઘરે જાઓ છો, મતદારોને મળો છો, બધાના વડીલો મળવાનું થશે, તો મારું એક અંગત કામ જરૂર છે. તમે બધાને મળવા જાઓ ત્યારે હાથ જોડીને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ ખેડા આવ્યા હતા. શું કહેવાનું? આપણા નરેન્દ્રભાઈ. પાછું એમ ના કહેતા કે પીએમ સાહેબ આવ્યા હતા, એ પ્રધાનમંત્રી વગેરે બધું દિલ્હીમાં, આપણે અહીં તો આપણા નરેન્દ્રભાઈ. આપણે કહેવાનું આટલું મારું કામ તમારે કરવું જ પડ્યો, બાકી બધું કરો ના કરો, આટલું કરશો ને? જરા હાથ તો જોરથી બોલો તો. બધાને કહેવાનું કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ ખેડા આવ્યા હતા અને તમને હાથ જોડીને પ્રણામ પાઠવ્યા છે. આટલું કહેશો? બસ આ વડીલોને કહીને મારા પ્રણામ કહો. એમના આશીર્વાદ મને તાકાત આપશે. દિલ્હીમાં રાત દોડવા માટેની તાકાત મને મળશે. દેશના ગરીબોનું કલ્યાણ મળશે. દેશનું ભલું કરવાની તાકાત મળશે. અને એટલા માટે વડીલોને જેને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ ખેડા આવ્યા હતા અને તમને ખાસ પ્રણામ પાઠવ્યા છે. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.